नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव, सच का सवेरा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अंबाला के सरकारी कॉलेज से एक मामला आया सामने जिसने दागदार कर दिया शिक्षा देने वाले गुरु को। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अंबाला के सरकारी कॉलेज में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शिक्षा देने वाले गुरु के दामन को दागदार कर दिया है। बता दें कि अंबाला के सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने अपने शिक्षक पर संगीन आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच के लिए कॉलेज में कमेटी का गठन किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है, जिस शिक्षक पर छात्रों द्वारा संगीन आरोप लगाए गए, उसने आरोपों की जांच के लिए बनाई गई कॉलेज कमेटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत सौंप दी। देखिए, सुरेश कुमार वहाँ एक लेक्चरर है जो मास कम्युनिकेशन के लेक्चरर हैं। उनकी तरफ से हमें थाना में शिकायत प्राप्त हुई थी कि भाई मेरा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व जाति सूचक शब्द शोषण किया गया। ऐसी हमारे पास शिकायत आई थी, जिसके रिगार्डिंग हमने उससे बात करी। तो बात करने उपरांत ये पाया गया कि कॉलेज में कोई इंटरनल मैटर वो उनका कोई शिकायत होगी, उसको वो देख रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इधर दरखास्त दी थी। और हमने उसको सुरेश कुमार को आज बुलाया था। आज थाने में आया तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी दरखास्त पर कोई किस तरह की अब कार्रवाई नहीं चाहता, हमारे जो है ना दाखिल दफ्तर हमारी दरखास्त को किया जाए। तो उन पर अब कोई एक्शन नहीं होगा? नहीं, देखिए, जो परिवादी है वही अपनी दरखास्त में ये कहता है कि शिकायत में ये कहता है कि मैं अपनी शिकायत पे कोई किस तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता, तो फिर दाखिल दफ्तर ही किया जाएगा उसको। दरखास्त में उसने क्या कहा था कि नहीं, दरखास्त में उसने यही आरोप लगाए थे कि मेरा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण किया गया है। इसी संबंधी दरखास्त थी, जिसकी हमने जाँच की। जांच उपरांत हमने परिवादी को बुलाया तो उसने यही कहा मैं अपनी शिकायत पर किस तरह की कार्रवाई करवाना चाहता। देखिए कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं कोई न्यूमेरिक फिगर में नहीं जाऊँगा अभी कि 3 बच्चियों ने दिया या 2 बच्चियों ने दिया। कुछ बच्चों की शिकायत आई एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन लेक्चरर के विरुद्ध। जैसे हमारे संज्ञान में आया था तो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को रेफ़र कर दिया गया था और उनसे 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट के हिसाब से इसको हमने कॉलेज काउंसिल में टेकअप कर लिया है। और क्योंकि ये रेगुलर एम्प्लॉय नहीं, एक्सटेंशन लेक्चरर है, तो जो भी हमारे कॉलेज काउंसिल का एक सामूहिक फैसला होगा, क्योंकि वो जो भी किया गया है वो तो कंडेम करने के लायक है और वो उसमें सत्यता कितनी है वो उसको एक बार देखना जरूरी। पर कॉलेज काउंसिल के हिसाब से जो भी फैसला है, क्योंकि ये जिस तरह की एलिगेशन है बहुत सीरियस नेचर का है और उस पर जो भी हमारा डिसीजन होगा वो हम कम्युनिकेट कर देंगे उन एक्सटेंशन लेक्चर को भी और सरकार को भी। इतना मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, एक्सटेंशन लेक्चर है तो सर्विस रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। पर जिस तरह का इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं और वो बच्चों के खासकर छात्राओं की तरफ से लगे, तो जो भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन बन सकता है ऐसे केस में वो एक्शन हम सरकार के लिए रिकमेंड करके इनके बारे में भेजेंगे। पूर्व मंत्री सुरजीत जियानी के घर का घेराव करने के लिए मोगा से हजारों की गिनती में औरतें हुई रवाना। एक तरफ जहां लगातार किसानों का धरना जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां भी गांव-गांव में शुरू कर दी है। अगर बात की जाए मोगा की, तो मोगा में हजारों की गिनती में अडानी एग्रो के बाहर महिलाएं इकट्ठे हुई और वहां से पूर्व मंत्री सुरजीत जियानी के घर का घेराव करने के लिए बसों का काफिला लेकर रवाना हुई। तलवंडी मੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਮੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਤ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟ ਸਿੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਸਿੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ मैं काम करके रोटी अनाज किसान ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡੇਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੱਕਾ,
ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਮਚਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਆਣੀ ਵਰਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਪਬਲਿਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨੀਵੀਂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸੌਖੀ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 65 66 67 ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਵੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਬਾਰੀ ਸੁੱਧੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਟਰ ਪਿੰਡ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਔਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜੈਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਾ ਲੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਸਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਤ ਨਾ ਜੈਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਬੁੜੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50,000 ਬੁੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੈਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿਆਲੀ ਦੇ ਬਟਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਹੁਤ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਇਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਇਹ ਆਪਦੇ ਚਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ संघर्ष इस तो भी पटियाला सांसद महारानी परनीत कौर की तरफ से वेरका मिल्क प्लांट में नए मिल्क एनालाइजर और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। पटियाला में पटियाला सांसद महारानी परनीत कौर की तरफ से वेरका मिल्क प्लांट में नए मिल्क एनालाइजर और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। वहीं इसी के बाद मिनी सेक्टर में रखवाए गए रोजगार और कारोबार ब्यूरो दफ्तर में सर्वे से भी महिलाओं के लिए लगाए गए लोन मेले में पहुंचकर महिलाओं को लोन का लाभ पहुंचाया गया। वहीं इस बारे जानकारी देते हुए पटियाला सांसद महारानी परनीत कौर ने कहा कि आज हमारी तरफ से महिलाओं के लिए यहां पर लोन प्रोग्राम कराया गया था, जिसमें काफ़ी बड़ी गिनती में महिलाएं जो कि हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हैं, उनको लोन की ज़रूरत थी। देवी दुद्धड़ पिंड तो हैं जी, पटियाला जिले तो। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੋਨ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲਾ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜੁੜੇ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ 100 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 15,000 ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 14,000 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। 15,000 ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4,000 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇ 4,000 ਲਿਆ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ 10,000 ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ। 1 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਵੰਡ ਕੇ 25,000 ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਕੀ ਜੀ। ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਗਾਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ RCT 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ 1 ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖਬਰ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਔਰ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਏ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ 250 ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਬਣਾਇਆ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ बढ़ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਲਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੇ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿਓਗੇ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੋਲ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ
ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ NIA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ NRIs ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ NIA ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਮ ਇੱਕ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਉਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। 19 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਟ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਆਏ, ਪਰ ਆਊਟਕਮ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਬਣਾ ਲੈਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੇ MSP ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਤਾਂ MSP ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਆਏ, ਜੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ? ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ MSP ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ FCI ਵਾਂਗਰ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੂਗੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਨਗੋਇੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ 800 ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਖ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੋੜਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸਪੇੜਾ ਔਰ ਮੈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸਪੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਭੋਗ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ CM ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਔਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ।
ਔਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਪੇੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ 'ਚ ਬਣੂਗਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਥੀ, सीएम साहब ने उन्होंने एक रिप्रजेंटेशन दी थी कि साड़ियाँ लिफ्ट्स जड़ियाँ ने वो ठीक नहीं चल रही, साढ़े टॉयलेट्स भी ठीक करने वाले ने, तो उन्हों दे लई 34 लाख सीएम के इख्तियारे फंड तो उन्हों दा हल्का हैगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। मैम इलैक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ नहीं हो रही हैं, शहरों से हो। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड भी होना है। इससे पहले किसानों की तरफ से सोमवार को महिला किसान दिवस मनाने का ऐलान किया गया। इसी कड़ी में यमुनानगर मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर सैकड़ों महिलाओं ने महिला किसान दिवस मनाया। तो वहीं महिलाओं ने कहा कि शहर की महिलाओं को अपने हित की जानकारी होती है, लेकिन गांव से जुड़ी हुई महिलाओं को जागरूक करने के लिए और अपने हक के बारे में बताने के लिए आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये किसान महिला मोर्चा का आज दिवस है, तो यहाँ किसान महिलाएं इकट्ठी हुई हैं अपने किसान भाइयों के और अपने जो हकों की लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 काले कानून बनाए हैं उनके विरोध में यहाँ किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन करने के लिए हम इकट्ठी हुए हैं। यह इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है किसानों ने कि किसान महिला दिवस भी 18 जनवरी को मनाया जाएगा हर साल। यह इतिहास में नया पन्ना जुड़ा है। छोटा से किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि हमें बहुत सम्मानित किया हमारे किसानों ने। आज तक शायद इतना सम्मान हमें कहीं और से नहीं मिला था जो आज किसान महिला दिवस एक स्पेशल हमारे देश में बनाया जा रहा है। वुमेंस डे तो हम मनाते हैं, लेकिन महिला किसान दिवस एक अलग रूप में जागरूक हुआ है। जो कि महिला किसान दिवस है वो हमेशा हर साल मनाया जाएगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि इसको कुंभ के मेले की तरह हम हर गाँव में मनाएं, ताकि गाँव की महिलाएं, शहर की महिलाएं एजुकेटेड होती हैं, उनको इतना अवेयरनेस करने की हमें ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, अवेयर कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला किसान दिवस मनाया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि गांव की महिलाएं अपने हक और सच के लिए जो जागरूक हो सके, उन्हें पता चल सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारे भारत देश की जो बहुत सी कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज की प्रथा है, बहुत सी बलि चढ़ती हैं, गांव से भी होती हैं जिन्हें पता नहीं होता है। बहुत से रेप केसेस होते हैं गाँव में ज़्यादा हो जाते हैं जिनका कि पता भी नहीं चल पाता है। अगर हम इस महिला किसान दिवस को मनाते हुए महिलाओं को जागरूक करेंगे तो हमारे देश की हर महिला जो हर गांव से, हर देश से जो है वो जागरूक होकर भारत का नाम ऊंचा करेगी और भारत का देश जो है वो हमारा दुनिया में एक अव्वल नंबर पे आ जाएगा। मैं यही दुआ करती हूँ और इतनी से अपनी बात रखती हूँ कि हमें महिला किसान दिवस हर साल मनाना चाहिए। 26 तारीख का जो प्रोग्राम है वो भी हम अपना महिलाएं जो है जोर शोर के साथ पहुंचेंगी दिल्ली में, ताकि मोदी जी के कान को थोड़ा सा खोल सके, उनसे विनती कर सके कि महिला जो किसान है वो किसानों के साथ ही हमारा देश है, दुनिया है, सारे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, चाहे वो कोई भी पार्टी है, वो पार्टी जो है गमले में उगा के अपना अनाज पैदा नहीं कर सकती है, किसान के घर से ही अनाज आएगा। तो जो बीजेपी को मानने वाले हैं, कांग्रेस को मानने वाले हैं, सबको ये कहूँगी कि ये किसान के हक की बात है। किसान के हक की बात में हमें सबको एकजुटता होके सरकार के जो ये काले कानून है उनको ख़त्म करना चाहिए। उन्हें ख़त्म करके जो किसानों का है मन की शांति मिले, और जो किसान जितना बढ़ेगा देश उतना बढ़ेगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे ये जो सभी महिलाएं हैं, आज जो अपने घर का काम छोड़ के हम अपने पुरुषों के, अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं आज इनके साथ। और हम कहना चाहते हैं मोदी जी ये देख लें, मोदी जी ये देख लें, जो कहते हैं ना कि ये मेरे देश की बेटियां हैं, इनके साथ ऐसा हुआ है। ये देश की बेटियां यहाँ पे रुल रही हैं, आज यहाँ पे सड़कों पर हमें बैठने पर मजबूर कर दिया है आज मोदी जी ने। ये काले कानून लेके आए हैं जो वो तो किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है, जो थोपे गए हैं किसानों पर। मोदी जी ने ये काले कानून किसानों पर थोप कर मोदी जी आप पीछे हो गए हैं। अब मोदी जी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इतने किसान हमारे जो शहीद हुए हैं, मोदी जी ने एक शब्द भी उन किसानों के बारे में नहीं कहा है, जबकि कि मोदी अडानी अंबानी के घर जाके, उनके घर जाके
बधाइयाँ दे रहे हैं, उनके पोते की बधाइयाँ दे रहे हैं। मोदी जी को ये किसान नहीं दिखते, इतने दिन से रुल रहे हैं जो, और मोदी जी ने हमें मजबूर कर दिया यहाँ पे आने। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खास खबरों के साथ। नमस्कार।